അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചേച്ചി വരുവാണേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ലാവണ്ടർ ഫീൽഡിലേക്കാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ലാവണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴി ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ഉള്ള പോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വഴികളോട് വളരെ സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന ഒരു വഴിയല്ലേ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇടവഴികളും അതിന് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചെടികളും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴികൾ. അത് ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണേ. ഒരു വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സൈഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് മറ്റേ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലും മനോഹരിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ആകാശം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാവണ്ടർ ഫീൽഡിലെത്തി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സുഗന്ധം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്താന്ന്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലാവണ്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം. വരൂ. Hi. Hiya. Emma. Lissy. Nice to meet you. Just came to visit your lavender field. Yeah. So we saw the shop. Can you just tell briefly what all this? Yeah, so this is a hand sanitizer, so it's like disinfectant, and then all of the products here with our logos on, so with the lavender fields, they're all made from the oil from our lavender in the field, so it gets sent off and distilled and then made into lots of different products. Okay, so this is sanitizer. Yeah. Okay, And you it have, smell like, nice. Yeah, so You it can smells get like the smell. lavender. Yeah. And this That's is a for reed diffuser, so you put it in your room and then it will give off like an aroma from the sticks as it like travels up. Okay, what is this? So they're drawer fresheners, so you put them in your drawer and then it makes your drawer smell like lavender. Oh, okay. And these are? So these are all our oils, so these are just pure oil, so lavender, lavandin and another lavender. Okay. So this all we get from our lavender field. Yeah, so it's all distilled from our lavender. And what is this? That's a shampoo bar. Oh. It's getting nice smell over here. Yeah, so it all smells like lavender. Hand cream. Hand cream. And this looks like Bath petals, so you like put them in the bath. Oh, that's beautiful. Nice color. And these are? They're all the reed diffusers Okay. from around there. This also same like bar. What is this? Lavender. So they are bath fizzes as well, so a bit like a bath bomb. Oh, okay. So smell lavender. Yeah, everything smells like lavender in it. This is this also same like a soap. Yeah, this one isn't made from our lavender. Okay. When you're working here, you must be getting all the time this lavender. Yeah, you become immune to it. Like I don't smell it anymore. What is this? That's a candle. Oh, okay. And hand wash. This is again sanitizer. Yeah, just a bigger hand sanitizer, hand cream. A lot of them are just like. What is this? It's a bath essence. Yeah, so you use like an oil for the bath. Oh, okay. Inside we can see the lavender. Yeah. Hand cream, shower gel. This is actually lavender. Huh? Yeah, so this is all harvested from ours and then it gets dried. Okay. And then they're for sale. How long it will stay like that? They can stay like that for kind of as long as you want. Some of them like aren't so the Okay. They haven't been there for very long. And this is like a relaxing. Anything else more getting from the field or that's all? Yeah, so the food over there comes from, so there's some honey. So that is like honey also from the lavender. So the honey is from, so that's just regular honey, so that's not got any lavender in. But this is infused with our lavender. Oh. So I'm seeing first time the lavender honey. Yeah, lavender honey. So this is And then lots of jams and a tea and different sauces. yeah, tea I have seen, but jam and the honey I'm seeing first time. Yeah. That's interesting. Shortbread and fudge. These aren't really from our field. I don't think. Actually, these might be, but the fudge isn't. Oh, okay. It's a short bread. Yeah. So what taste it is actually like a? Shortbread. Have you ever tried a shortbread? No, this flavor I have not. No. So it just tastes like it's like a lavender hint on a shortbread. So it's like a biscuit. Mustard. Lavender mustard. What all things no from mustard? All of it's from lavender. Yeah, apple and lavender sauce. Lavender marmalade. Like a lemonade. Yeah, lavender lemonade. We don't make that. We buy that in. That's Okay. not ours. Okay. Oh, thank you for your precious time. You're welcome. Thank you so much. Thank you.
നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാവണ്ടർ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുവാണ്. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ ആ സ്റ്റാഫിനോടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അവർ പെർമിഷൻ മേടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ടോക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചേർന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ലാവണ്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കണേന്ന് ആ ഒരു ഷോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാവണ്ടർ ഫീൽഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിങ്ങനെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നാണ്. ഇത് നോക്കിയേ, അയ്യോ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അയ്യോ അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ തേനീച്ചകൾ, അത് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹണി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇവരെ ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബീസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുടിക്കുന്നു, പാറുന്നു, പറക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് വേറെ ആർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ടീന റാണി ആർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ചേട്ടനോടൊപ്പമാണ് പോന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ണിന് നല്ല കൗതുകവും നമുക്ക് കാണാനും നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു റിലാക്സേഷനും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നറുമണമുണ്ട് കേട്ടോ. നറുമണമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും നീളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വേണ്ട, ഇങ്ങനെയാണിത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലാവണ്ടർ പൂക്കൾ എടുത്തിട്ട് അവർ വേറെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഓയിലായിട്ടും അതിൻ്റെ എസൻസായിട്ടും ജാമും പിന്നെ ജാമും തേനും ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ലാവണ്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ള ടീ ബാഗ് പലയിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിന്നൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു സുദിനമായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഇങ്ങനെ ഈ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയും ഇതിൻ്റെ സുഗന്ധവും ഇതിൻ്റെ ഓരോ യൂസസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓയില്, ഇതിൻ്റെ സോപ്പ്, ഇതിൻ്റെ തേൻ, ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ്, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നിട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രസിഡൻറ്റ്, നമ്മിൽ നിന്ന് വേർവിട്ട് പോയ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും റോൾ മോഡലായ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സന്ദേശമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാൻ പോവുക പതിവായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു മരമുണ്ട്. അതിന് 107 വയസ്സായൊരു മരമാണേ. അപ്പോൾ അതിനോട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ ചോദിക്കുക പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴുകി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഈ 107 വർഷമായിട്ട് നീ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നീ എന്തെങ്കിലും നിൻ്റെ യൂസസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ആ മരം വളരെ പ്രൗഡായിട്ടും വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടും പറഞ്ഞു, എനിക്കുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പകുത്തു നൽകുന്നു. ആർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ഒന്നും ഞാൻ എന്നിൽ വെക്കാതെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പകുത്തു നൽകണു. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് ആ മരം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ തണൽ ഒരുപാട് പേര് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് വന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വളരെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ താഴെ കസേരയിട്ടും താഴെയും വന്നിരിക്കുന്ന എത്രയോ ജനങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തൊരു നിർവൃതിയാണെന്നറിയാമോ. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചില്ലകൾ, എൻ്റെ ഈ ഇലകൾ, ഇതിലെ കൊമ്പുകൾ, ഇതിലെ ശിഖരങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ കായകൾ, ഇത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും എന്നിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഞാൻ തരുന്നു. ഈ ലാവണ്ടർ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാവണ്ടർ പുഷ്പം നമുക്ക് തരുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. നമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മരത്തിലുള്ള പോലെയല്ല മറ്റേ മരത്തിലുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്നിലുള്ള പോലെയല്ല നിങ്ങളിലുള്ളത്. നമ്മളിലുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക. ഇത് നൽകുന്തോറും തുളുമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്തോറും തുളുമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലർ പറയും, എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ അത് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ലോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും ടൈമില്ലാത്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അല്പസമയം കണ്ടെത്താനും
അവരെ പോയി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനും പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഗുണങ്ങളാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നമുക്കൊരു ആശ്വാസവാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകുത്ത് നൽകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുളുമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എനിക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് പറയണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഗന്ധവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. കമൻറ്റ്. അങ്ങനെ ലാവണ്ടർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കടന്നപ്പം കാണുന്നു, ഇത് നോക്കിയേ, ഇതിനകത്ത് ഏത് കളറാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. മഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മതിയായി കാണുമല്ലേ, അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നാളാണ് അറിഞ്ഞത് മഞ്ഞ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു കളറാണെന്ന്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു കളറാണ് ഈ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ലാവണ്ടർ നിറത്തിലുള്ള ഒരു കളറും കൂടി ആവുമ്പം അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മനോഹരമായി. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ഇത് ഇവർ ഓരോ വർഷം നടുന്നതായിരിക്കില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡാണിത്. എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ, വയലറ്റ്, വെള്ള, ഒരുപാട് കളേഴ്സും. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസും. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ തേൻ കാണുമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ ഇവരിൽ തന്നെ ആകർഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. തേനീച്ചക്കുട്ടന്മാരും ബട്ടർഫ്ലൈസും വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സും ആയിട്ട് ഈ ഒരു തോട്ടം വളരെ മനോഹരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പുറകിലേക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ലാവണ്ടർ ഫീൽഡ് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 5 പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ 5 പൗണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അറൗണ്ട് 50 റുപ്പീസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സാധാരണ പ്രൈസാണ്. ഇത് സൗത്ത് ആംപ്ടണിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോരണം, ആൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്, ALTON. അവിടെയാണ് ലാവണ്ടർ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഈ വൈറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനി ഇത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുമോ അതോ ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റി ആവാം ചിലപ്പം. ഇതിനകത്തും ഇഷ്ടംപോലെ തേനീച്ചകളും ബട്ടർഫ്ലൈസും എല്ലാം ഉണ്ട്. വേറൊരു മഞ്ഞ ഫീൽഡും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒട്ടും വെറുതെ ആയില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടിപൊളി, സൂപ്പർ.